प्रभुंक महानामर धन्यवाद हेउ प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। प्रभु आज आम को एक सुंदर प्रातकाल सुंदर दिन आम को प्रदान करियोछंती तांकर समस्त मंगल दान को स्मरण करने से प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। प्रिय बंधुगण आज जो विषय मैंने आलोचना करिबा ताहा समस्ते जानिबा नितांत आवश्यकता रही अछि। कारण ख्रीष्टीय जीवनर ख्रीष्टीय समाजर किछि रीति नीति किछि सत्यता धीरे 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 गोपन आड़ को चली जाउछि। जगतर आधुनिकरण जगतर आधुनिकतारे आजिर ख्रीष्टीय समाज मध्य धीरे धीरे हजि जाई सी निजर किछि मौलिक कर्तव्य मौलिक रीतिनीति एवं सत्यता को पछरे पकई देई अछि। से विषय रे माने आज चिंता करिवार आवश्यकता रही अछि। मु बेसी समय नेबी नाही अल्प समय माने आलोचना करिबा। आजिर विषय हो अछि मनुष्य मरीगला परे तार आत्मा निमंते प्रार्थना करिबा बा रेस्ट इन पीस बोली ताकू माने कहिबा मे हिज सोल रेस्ट इन पीस बोली कि अनेक लोक व्हाट्सएप रे लिखि दियंती किमा अनेक लोक गोटे शुभेच्छा जनैला परी ए कथाटा लेखंती। एहा जुक्तियुक्त कि एई विषय रे आज आमनकर आलोचनार विषय। प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु। प्रभु आमन को बुझिबारे साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। जेतेबेले व्हाट्सएप नथिला जेतेबेले सोशल मीडिया सब नथिला जदि कौनसी आपनार लोक किंबा कौनसी परिचित लोक जदि ए जगत छाड़ी चली जाती ताहले 15 वर्ष तले 10 वर्ष तले लोक माने सेई शोकार्त परिवार निकट को जाउथिले सेमानक पई प्रार्थना करुथिले बा सेमानकर दुखरे दुखी हेई समवेदना जणे आसुथिले सांत्वना दे आसुथिले। कुहा जाउथिला जे प्रभु तांको अधिक कष्ट देले नाही एहा प्रभुंकर योजना आ प्रभु तांको नेई गले ए प्रकार किछि सांत्वनामूलक वाक्य देई लोक आसुथिले एवं से शोकार्त परिवार को जीवार अर्थ होउछि जे अंतत मते देखिले से लोकटा सांत्वना पाइबो मते देखिले से लोकटा सांत्वना पाइबो एथि पई लोक माने जाउथिले। किंतु जेतेबेले व्हाट्सएप रो अत्यधिक व्यवहार ख्रिस्टियन सोसाइटी मध्य आमने देखा पारुअछु बा सोशल मीडिया रो अत्यधिक व्यवहार आमने देखुअछु एबे लोक माने ताहा व्हाट्सएप रे ही ताको व्यवहार करुअछंती एवं अधिकांश लोक अनेक लोक कार मरण खबर सुनिबा मात्र के RIP रेस्ट इन पीस बोली लिखि दियंती। ताहा गोटे प्रकृत ख्रिस्टियन पक्षरे ताहा जुक्तियुक्त कि एहा उचित विषय कि से RIP लेखुथिबा व्यक्ति रेस्ट इन पीस लेखुथिबा व्यक्ति से शोकार्त परिवार पई प्रार्थना करूअछि कि आमने जेतेबेले कोनोसी व्यक्तिंकर अकाल वियोग किंबा अकस्मात वियोग किंबा आउ रोग जनित किंबा बयस जनित मृत्यु खबर शुणुअछु अनेक लोक लेखंती अल्प लोक लेखंती जे प्रभु से परिवार को शांति और सांत्वना प्रदान करंतु। वेरी गुड बहुत उत्तम विषय। मे गॉड अलाउज गिव्स कंफर्ट पीस एंड स्ट्रेंथ टू द बिरभेड फैमिली बहुत भलो विषयटा। किंतु किछि लोक से माने से मृत व्यक्ति को निमंते से माने जनांती जे तांकर आत्मा शांति पाऊ से विश्राम स्थान को जानतु रेस्ट इन पीस से विश्राम नियंतु से शांति रे विश्राम नियंतु। एटा जुक्तियुक्त कि एहा जुक्तियुक्त कि एई विषयटा धीरे 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 आमे कुआडे चली जाउछु। मरण समस्तंकर अटे एवं मनुष्य जन्म हेबा पूर्वरु परमेश्वर तार दिन धार्य करिथांती तार समय धार्य करिथांती
ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ এই ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ହସ୍ତାଧୀନ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ବଳସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ସମୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେ ସମୟ ସବୁ କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ନାମ କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ସମୟଟା এই যে জীবন আমাকে দিয়া যাইছি এই জীবনকে আমি উত্তম ভাবে ব্যবহার করি যেভাবে অনন্ত জীবন আমি প্রাপ্ত হয়ে পারিবা এথিপাই দিয়া যাইଅছি। যদি এই উদ্দেশ্যরু মনুষ্য বিফল হয়ে যায়, এই উদ্দেশ্যকে পূরণ করিবা পাই মনুষ্য বিফল হয়ে যায়, তা অর্থ পরমেশ্বর তাকে যে জীবন দেইଥିଲେ তাহা সে উদ্দেশ্যকে সে সফল করি পারি নাহি। তারপরে পরমেশ্বর বিচার করিবে। বিচারকর্তা পরমেশ্বর সে বিশ্রাম পাইব কি সে ক্লান্ত পাইব তাহা পরমেশ্বর বিচার করিবে। মৃত্যু পরে বিচার সুনিশ্চিত রহিଅଛି। মৃত্যু পরে বিচার সুনিশ্চিত রহিଅଛି। ଏହା ତ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୌନ ପୁସ୍ତକ 5:24 ଯିଏ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ମରଣ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ମଧ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 116:15 ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ସେଇ ବ୍ୟାନର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଅଛୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଅନେକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ତା ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇଅଛି। ଉଦାହରଣ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୋତେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ଦେଉଅଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ, ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ନିଜ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆସନ୍ତା କାଲିକି କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି, ନରହତ୍ୟା କରିଅଛି, ଚୋରି କରିଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହିଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ କରିଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ଖୁଏଇବେ କିମ୍ବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ସେମାନେ ଶୋଇ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା 40 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୋ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କରିବେ ସେମାନେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି କରିବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରି ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ କି? ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଉଅଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଉଦାହରଣ ଦେଉଅଛି ମୁଁ। ହେଇପାରିବ କି କେବେ? କାରଣ ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁତାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପରିତାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁତାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ 1000 ଲୋକକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଏଇବ, 1000 କମଳ ବାଣ୍ଟିବ କିମ୍ବା 1000 ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କିମ୍ବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ଯଦି ସେ କରିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କି? ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେପରି ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପରିତାପ କରିବି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ନମ୍ର ହେବି, ସମର୍ପଣ କରିବି। ତେବେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯଦି ସେମିତି ବିଷୟ ହବ
ताहले तो मु वर्तमान लोक मान को टंका दे रेडी करी मु मला मात्र के मो नाम रे समस्त आरआईपी 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 लिखिबो 15,000 लोक आरआईपी लिखिबो निश्चित भाव में काले प्रभु मते स्वर्ग नहीं जिवे मु वर्तमान पाप करिवे मस्त पाप करिवे वर्तमान हेई परिबो कि केबे ज्ञानर सहित बुझिबार आवश्यकता रही अछि गोटे ख्रीष्ट विश्वासी पक्षरे जनकर मरण रे आमने केवल रेस्ट इन पीस आरआईपी लिखिदेबा यह यथेष्ट कि यह गोटे ख्रिस्टियान रो कर्तव्य कि जो माने परमेश्वर को जानती नहीं प्रभु जीशु को जानती नहीं जीवन विषय परमेश्वर योजना परमेश्वर उद्देश्य जानती नहीं सी माने तांको निज लोक मरीगला से माने 1000 लोक को रांधिके खुएबे एवं आउ काहाको खट देबे कि सुना देबे कि दान धर्म करिवे विभिन्न प्रकार करते काले सी स्वर्ग राज्य को जीव कि से शांति पाइब तार आत्मा शांति पाइब बोली जो माने परमेश्वर को जानती नहीं किंतु वाक्य को जानी लोक से बंची समय रे ताको शिक्षा देव सचेतन करेब यह वाक्य को जानी लोक जदि वर्तमान जगत रे जो रीतिनीति चली अच्छी जे मरीगला पर ता नाम 1000 लोक को खुए दिया जाए बा किछि बंटन कर दिया जाए बा दान तांको नाम रे दान धर्म कर दिया जाए मरीगला परे तेबे तो बहुत धनी लोक माने वर्तमान ठारू से आरंभ करदेबे जे मु मला परे एमती करिवो आ मु मस्त व्यभिचार करिवि चोरी करिवि नरहत्या करिवि ठक नक करिवि समस्त विषय करिवि आ मु मला परे तू बांटी दबु मु जेपरे स्वर्ग जीवी एबे एहा केबे संभव हेई पारिबो कि एहा हेई पारिबो नाही केबे मध्य हेई पारिबो नाही आमने पुराना फिल्म मानकर आमे देखि अछु जे जो माने परमेश्वरंकर वाक्य को भल भाव जानते नहीं से माने से कबर देवा समय रे परमेश्वर की आत्मा को शांति देला फिल्म रे देखिछु आमने आम निज लोक माने शांति पाते हा माने चाहिबा किंतु परमेश्वर तांकर कार्य अनुसार विचार करिवे तो यही जो प्रार्थना परमेश्वर उसके आत्मा को शांति दे बोली जो प्रार्थना करा जाए एटा बंचिबा पूर्व ताको बंचिबा समय रे एटा शिक्षा देबार आवश्यकता थिला गोटे ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आरआईपी लिखिदेवा उचित विषय नुहे शोकार्त आराधना यह नितांत आवश्यकता रही अछि स्मरणार्थक आराधना यह नितांत आवश्यकता रही अछि कंडोलेंस प्रेयर बोली जाको कहा जाउछि यह नितांत आवश्यकता रही अछि यह कले जे तार आत्मा शांति पाइबो से उद्देश्य नुहे किंतु सेई व्यक्ति परमेश्वर जो जो मंगलदान पाइतिले परमेश्वर तांको जीवन रे केउ केउ गभीर कार्य सब करितिले परमेश्वर तांको जीवन रे केउ महत कार्य सब करितिले से समस्त विषय को स्मरण करी परमेश्वर को धन्यवाद देबा पई यह कंडोलेंस प्रेयर करा जाए बा से शोकार्त परिवार को शांति सांत्वना निमंते प्रार्थना करिबा पई कारण से माने बंची छंती सेमानकर निमंते शांति सांत्वना आ शक्तिर आवश्यकता रही आमने तो देई परिबा नै आमने परमेश्वर प्रार्थना करि परिबा यह बंचिथिबा समय रे यह करा जाई परिबो किंतु मृत व्यक्ति निमंते प्रार्थना करिबा मृत व्यक्ति आत्मा निमंते प्रार्थना करिबा से विश्राम पाइंतु से शांति पांतु से शांतिमय स्थान को जानतु मरीगला परे प्रार्थना करिबा यह को प्रकार युक्ति युक्त अटे आमने समस्ते चाहू अछु जे मरीगला परे आम निज लोक माने समस्ते स्वर्ग को जानतु आमने समस्ते चाहू अछु किंतु एई चाहिबाटा यदि सेई व्यक्ति बंचिथिबा समय रे ता पई चेष्टा करा जाए तार परिवर्तन पई प्रार्थना करा जाए से परमेश्वरंकर परिचय पाऊ परमेश्वरंकर पथरे गमन करू ता पई यदि प्रार्थना करा जाए ताले केते उत्तम विषय हबो मरी गला परे ता उद्देश्य रे रेस्ट इन पीस लेखिले कोनोसी लाभ नाही यह केवल लोकों को देखई हेबा विषय यह गोटे ख्रीष्ट विश्वासी कर्तव्य नुह कारण मरीगला परे मृत व्यक्ति निमंते आउ कौन प्रार्थना नहीं आउ कौन प्रार्थना नहीं कारण मुझे मरीगवा व्यक्ति जदि मु 40 दिन उपवास करी आंठेबी पेटेबी शोईबी प्रार्थना करी
ତେବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ କି? ଏହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ମନ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେପରି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 21 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଥିତ ହେବା, ମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଥିତ ହେବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଲୋକ ଧୂଳିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ, କେହି ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ କେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର ରହିଅଛି। ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ସେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କିଏ ଧାର୍ମିକ କିଏ ଅଧାର୍ମିକ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କିଏ ନର୍କ ଯିବ, ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଯେତେ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଥର ଲେଖିଥାନ୍ତି RIP 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 ଲକ୍ଷେ ଥର ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିବି ଯଦି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଥରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୃତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ପୁସ୍ତକ ସମୂହ ଖୋଲାଯିବ, ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 12-13 ପଦରେ। ଯିଏ ମରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ RIP ଲେଖିବି, ତାଙ୍କ ଶୋକାର୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସମୂହକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ RIP ଲେଖିଦେବା ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଓ ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଓ ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଅଛି? ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। ଧୂଳିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ଜୀବନ ତ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଅନନ୍ତତା ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାଣ। ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଆଉ ଅତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରାଣ। ତେବେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ହିଣ୍ଟସ ଦିଏ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଲାଜାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଘଟଣା ଉଦାହରଣ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉନଥିଲେ। ଏଠାରେ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ତାର ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ଲାଜାର ମରିଗଲା ପରେ, ଲୁକା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦରେ, ଲାଜାର ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର କୋଳକୁ ଗଲେ। ସେ
ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଲେ, ଛଟପଟ ହେଲେ। ତା ଭାଇମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭାଇମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଅଛି, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ତା ଭାଇମାନେ ତ ଆର୍ଆଇପି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 1000-1200 ଲୋକକୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇ ବସୁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ପୁରୁଣା ବାଇବେଲରେ, ନନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ। ନୂଆ ବାଇବେଲରେ ତାକୁ ପାରଦୀସ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରେଫରେନ୍ସ ବାଇବେଲ ନୂଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ବାଇବେଲ, ସେଥିରେ ପାରଦୀସ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ମୃତମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ବା ପାରଦୀସ, ଯାହାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି। ବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 43 ପଦରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ସେହି ଚୋର, ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏବଂ ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ସକାଳ ସମୟରେ ମରିୟମ ସେ କବର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଳି ବୋଲି ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଯେ ହେ ମାଳି, ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରଖିଅଛ, ତାଙ୍କ ଶବକୁ ରଖିଅଛ, କେଉଁଠାରେ ରଖିଅଛ ମୋତେ କୁହ। ଆଉ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମରିୟମ ବୋଲି କହିଲେ। ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ରାବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ସମୟରେ କହିଲେ, ମରିୟମ ମୋତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ମାନେ ଚାଲ ମାନେ ମିଳିମିଶି ପାରଦୀସକୁ ଯିବା। ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାରଦୀସ ପିତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ତାହା ଧାର୍ମିକ ମୃତମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୃତମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱୀକାରକାରୀ, ସମର୍ପଣକାରୀ, ଯେପରି ସେ ଚୋର କରିଥିଲା କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ମୃତମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାରଦୀସ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପାରଦୀସ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୋରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଲାଜାରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କହିବି, ତାହେଲେ ଆମ ଟପିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଆର୍ଆଇପି ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା, ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା, ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ରହିଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ, ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ସେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁ ଅଛନ୍ତି, 9 ପଦ ଆଉ 10 ପଦ, ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଦି ତଳେ ଦେଖିଲି। ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ ସୋଲ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଦି ତଳେ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଇ କହୁଥିଲେ, ହେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ କାଳ ତୁମେ ବିଚାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ନ ନେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରି ଯେଉଁମାନେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ଆତ୍ମା ଲେଖା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ହଉ ପ୍ରାଣ ହଉ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛନ୍ତି ବେଦି ତଳେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦି ତଳକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛନ୍ତି।
केते बड़ विषय से माने पहुंची जाई अछंती। तो एइथिरु आम जानिबा को पारुअछु जो माने लाजार को परि धार्मिक जीवन काटंती, कारण लाजार तो मेज तले पड़ी थिबा आहार को आशा करुथिला, लोभ करुनथिला, चोरी करुनथिला, आशा करुथिला। मेज उपर विभिन्न प्रकार खाद्य रहिछि किंतु मेज तले पड़िथिबा विषय को से आशा करुथिला। लाजार को परि जो माने धार्मिक एवं ता सहित क्रूस उपर थिबा से मन परिवर्तनकारी चोर परि जो माने आपना को समर्पण करि दियंती, बा जो माने ईश्वरंकर वाक्य सकाश हत हुवंती, जो माने परमेश्वरंकर इच्छा पालन करंती, जो माने साक्ष्य प्रदान करी साक्ष्य सेवा सकाश हत हुवंती, जो माने संपूर्ण भाव में परमेश्वरंकर दृष्टि रे धार्मिक जीवन काटंती, सिद्ध सरल जीवन काटंती, से मान को निमंते विचार पर्यंत विचार पर किए स्वर्ग जीव किए नरक जीव ता विचारकर्ता करेंगे, से मान को निमंते स्थान सब रखा जाई अछि। आ विभिन्न प्रकार स्थान रही अछि। ए बेदी तले पहुंची थिबा लोक माने को माने अटंती माने जदि माने माथ्यू पुस्तक तार 27 अध्याय 52 पद और 53 पद आम पाठ करू। बड़ रहस्य विषयटा एठारे यीशुंकर मृत्यु। पुणी देख मंदिर विच्छेद वस्त्र उपरु तल पर्यंत चिरी 2 खंड हैला, आ भूमिकंप हैला और शैल सब विदीर्ण हेले। एटा प्रभु यीशुंकर मृत्युर समय घटना। यह प्रभु यीशुंकर मृत्युर समय घटना। पुणी समाधि समूह उन्मुक्त हैला, गोटे समाधि नुह अनेक समाधि सब उन्मुक्त हैला। महानिद्राग्रस्त लोके अनेक साधु मानकर शरीर उत्थापित हैला। कहार? साधु मानकर शरीर उत्थापित हैला। साधु मानकर शरीर उत्थापित हैला। पुणी ताहांको उत्थान उतारे से माने समाधिरो बाहरी पुण्य नगरी रे प्रवेश कले, अनेकों को दर्शन देले। बड़ रहस्य बुझिबा बड़ कष्टकर विषय अटे। प्रभुंकर समय रही अछि। मनुष्य केतेबेले कौन करिबो, मनुष्यर आत्मा प्राण माने केतेबेले कौन करिवे, से समस्त विषय प्रभु निर्धारण करंती समय। एटी देखंतु तांकर मृत्यु रे समाधि उन्मुक्त हैला। मृत्यु रे समाधि उन्मुक्त हैला। महानिद्राग्रस्त साधु मानकर शरीर उत्थापित हैला। केतेबेले? मृत्यु रे। एटा थिला 52 पद। 53 पद रे पुणी ताहांकर उत्थान उतारे केते दिन परे से पुनरुत्थान हेले? 2.5 दिन कि 3 दिन धरि नुआ माने 3 दिन परे तांकर पुनरुत्थान परे, ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान परे, ताहांकर पुनरुत्थान परे से मानकर बोली कहिले माने ए साधु मानकर उत्थान बोली हम भाबी थांतो। ताहांक माने ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान उतारे से माने समाधिरो बाहरी पुण्य नगरी रे प्रवेश कले। ए 3 दिन पर्यंत से माने उत्थान हेई अछंती, किनु 3 दिन पर्यंत समाधि रे से माने अछंती, कारण पुण्य नगरी रे प्रवेश करिबार से मानकर समय उपस्थित नथिला। पुण्य नगरी रे प्रवेश करिबार से मानकर समय उपस्थित नथिला। सेति पई से माने ख्रीष्टंकर मृत्यु रे से मानकर समाधि उन्मुक्त हैला। से माने रूपांतरित शरीर धारण कले। जो शरीर नष्ट हेब नाही, कष्ट हेब नाही, भोक लागिब नाही, जंत्रणा हेब नाही, लुह बाहरिब नाही, ए प्रकार गोटे रूपांतरित शरीर से माने धारण कले एवं तापरे 3 दिन पर्यंत समाधि मध्य रहिथिले एवं ताहांकर पुनरुत्थान परे समाधि रे बाहरी पुण्य नगरी रे प्रवेश कले। माने से माने मध्य मरी गला परे मध्य पुनरुत्थान परे मध्य परमेश्वरंकर योजना, परमेश्वरंकर समय, परमेश्वरंकर निर्धारित समय अनुसार से माने चालू अछंती। साधारण विषय नुह है, कारण ख्रीष्ट पुनरुत्थान प्रथम फल स्वरूप अटंती। पुण्य नगरी रे प्रवेश करिबार कार्य ख्रीष्ट अटंती। से प्रथम रे जिबे, तापरे समस्ते जिबे। सेति पई से माने 3 दिन पर्यंत अपेक्षा करिथिले से माने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। आम टिके टॉपिक चेंज करदेलु, किंतु आरआईपी लेखिबा जुक्तियुक्त विषय नुहे। एटा अलगा टॉपिक थिला, अलगा टॉपिक थिला। सेहीपरि अधार्मिक मृत मानकर स्थान
ଅଧାର୍ମିକ ମୃତମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଗରାସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂତମାନେ ଥିଲେ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 8:31 ରସା ତଳକୁ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଏ ପାତାଳର ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ସବୁ ରହିଛି ତାର। ପାତାଳ, ବିତାଳ, ରସାତଳ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ରହିଅଛି। ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସାତଳକୁ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦନର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ରହିଅଛି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦନର ସ୍ଥାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସିଓଲ, ଗେହେନା, ହେଡାସ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ହିବ୍ରୁରେ, ଗ୍ରୀକରେ, ଲାଟିନ ଭାଷାରେ, ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ବିଚାର ପରେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ, ବିଚାର ପରେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ସେ ଅଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେ ମଦୁଆ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ସେ ଚୋର ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନିଜେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହିଁ ତାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍, ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍, ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖିଦେବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଟେ? ତାହା ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ସେ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲେଖିବେ, ମୋତେ ନ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଲେଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ 1000 ଲୋକ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପାପ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କି? ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହଁ, ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାହା ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଅଟେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ। ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସେଠି ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ବୋଲି ଲେଖିକି? ଏହା ଉଚିତ ବିଷୟ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। ଏହା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅଟେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ 1000 ଲୋକକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ହଁ, କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶୋକାର୍ତ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଆହାର କିଛି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ଧୀରେ 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 ତାହା ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୋଜି ଆକାରରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯଦି କାହାର ପରିବାରରେ ମରିଗଲା ପରେ 3 ଦିନରେ କିମ୍ବା 6 ଦିନରେ କିମ୍ବା 10 ଦିନରେ କି 15 ଦିନରେ 20 ଦିନରେ କେହି 40 ଦିନରେ କରନ୍ତି, ଯେ ସେଇ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଆହାର ଦିଆଯାଏ। ସମାଜ ତରଫରୁ, ସାହି ବସ୍ତି ତରଫରୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବଂଶିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଆହାର ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଆହାର ଦିଆଯାଏ କିଛି ଗୋଟେ। ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମ ଘରର ମୁରବୀ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, ଏଇଟା এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଳିବା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଧୀରେ 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 ତାହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ଏବେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୋଜି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମାଇକ୍ ଲଗାଇ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଟେ, ତାହା ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ତାହା এই বিষয়ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି।
ए विषय मान प्रति आमने सचेतन हेबार आवश्यकता रही अछि सीमा मध्य आम को रहिबार आवश्यकता रही अछि मु परमेश्वर कार्य हस्तक्षेप करी ना जदि मु आरआईपी लेखुअछि ताहले से आत्मा को मु रेस्ट इन पीस माने विश्राम शांतिर विश्राम स्थान को मु पठेई दउछि तार अर्थ मु परमेश्वर विचार रे हस्तक्षेप करूअछि ता बदल जदि आम माने से धार्मिक व्यक्ति बा से व्यक्ति उत्तम गुण को जदि आम अन्य मान निकट प्रकाश करिबा ता अनेक को उत्साहित प्रदान करिवो अनेक अनेक उत्साहित हेबे तांको विषय रे हेतिपई आमने तांकर स्नेह प्रेम तांकर कार्य प्रभु तांको की प्रकार व्यवहार करथिले से केउ मंगलदान पाइथिले से प्रभुंकर राज्य निमंते की उत्सर्गीकृत कार्य करथिले मंडली निमंते कोन परिश्रम करथिले की वाक्य प्रचार करथिले ए समस्त विषय आमने अन्य मान को जणैबार आवश्यकता रही अछि किंतु खाली आरआईपी लिखि दबा एटा ख्रिस्टियन रो कर्तव्य नुहे यह समवेदना जणैबार कर्तव्य उद्देश्य मध्य नुहे यह समवेदना जणैबार अर्थ प्रभु से शोकार्त परिवार को शांति सांत्वना और सह्य करिबार धैर्य शक्ति प्रदान करंतु एटा गोटे प्रार्थना यह अंततः माने करि पारू जो माने परमेश्वर वाक्य जानती नहीं परमेश्वर योजना संकल्प बुझंती नहीं से मानकर कार्य यह अटे अन्य मानकर देखा शिखा आम ताहा न करू निश्चित यह दुखर विषय निज लोक जो छाड़ी चली जाऊँ दुख लगुच आम चाहिए से शांतिर स्थान रहू बोली किंतु से चाहिएटा जदि आगुरी होता ताहले बहुत भल होता मृत व्यक्ति कौन प्रार्थना नहीं मृत व्यक्ति आत्मा बा प्राण निमंते कौन प्रार्थना नहीं कौन प्रार्थना नहीं आम प्रार्थना शुणिबे आ परमेश्वर तांकर योजना को बदलाई देबे कि जदि सेमिति होता ताहले मते प्रेम करुवा लोक मैंने तो मो 40 दिन उपवास करेंगे बा आउ 1000 लोक को रांधिकी खुएबे ताहा हेई पारिबो नाही परमेश्वर से जहा करी अछंती ताहा करी अछंती परमेश्वर तांकर संकल्प रे से अटल परमेश्वर तांकर योजना रे से अटल से अटंती सेति अंततः एतिकी आम चेष्टा करूँ आउ मृत व्यक्ति उद्देश्य रे रेस्ट इन पीस लिखा जुक्तियुक्त ना सा अजुक्तिकर विषय ता आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु यह मो मत थिला ता आपण माने आपणकर मत कमेंट बॉक्स रे जणांतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड।